Chatterbox welcomes you to a few minutes of jokes and visuals. Hello there, I'm Unais and I love talking to you. ചാറ്റർബോക്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഒരു ക്ഷമാപണത്തോടു കൂടി തന്നെ ഞാൻ ആരംഭിക്കട്ടെ. കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന രീതിയിൽ, അവർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് സഹായകമാകുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് പോയറ്റിക് ഡിവൈസുകളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ചാറ്റർബോക്സിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. So my dears, today I'm going to deal with some of the poetic devices which is really helpful for the high school and higher secondary students. And before going to the details of the poetic devices, let me introduce what a poetic device is. Poetic devices are used to make a piece of writing more beautiful, more meaningful, and rhythmic. These are also used to make the meaning of the poem figurative. ഒരു പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ഒരു എഴുത്തിൽ, എസ്പെഷ്യലി കവിതയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ കവിത കൂടുതൽ മനോഹരവും ആകർഷണീയവും അർത്ഥഗർഭവുമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ചില വാക്കുകളുടെ ഉപയോഗവും ചില ശബ്ദങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉപയോഗവും അനുസരിച്ച് ചില കവിതകൾ വളരെ മനോഹരവും അർത്ഥപൂർണവുമായി തീരാറുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ചില ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചുകളെ കുറിച്ചാണ്. ദ poetic devices which is found very common in your textbooks are rhyming words, rhyme scheme, alliteration, assonance, refrain, imagery, personification, simile, metaphor, oxymoron, onomatopoeia, metonymy, synecdoche, hyperbole, etc. And let me begin with the first one, that is rhyming words. The rhyming words are the words which sounds same in the end. And for an example, we can take a poem, Dreams. For an example, we can take a poem, Dreams, written by Langston Hughes. Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken-winged bird that cannot fly. Hold fast to dreams, for if dreams go, life is a barren field frozen with snow. ഈ കവിതയുടെ രണ്ട് സ്റ്റാൻസയിലും രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും വരികൾ റൈം ചെയ്തു വരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ലൈൻ എൻഡ്സ് വിത്ത് എ വേർഡ് ഡൈ ആൻഡ് ദി ഫോർത്ത് ലൈൻ എൻഡ്സ് വിത്ത് ദി വേർഡ് ഫ്ലൈ. ബോത്ത് ഓഫ് ദം എൻഡ്സ് ഇൻ ദി സൗണ്ട് ഐ. രണ്ട് വാക്കുകളും അവസാനിക്കുന്നത് ഐ സൗണ്ടിലാണ്. So we can call them rhyming words. We can call them rhyming words. And they can be found in the end of a line. And when we analyze the second stanza, we can see the second and fourth lines are rhyming again. And in the second line, the line ends with the word go, and the last line ends with the word snow. And both of them ends in a sound that is O. That is why we can call them that
go and snow are rhyming words. So, in a poem, in most of the poems, we can see a lot of rhyming words. In your textbook also, when you analyze the poems, you can see a lot of rhyming words. And once again, I repeat, the rhyming words are the words which sounds same in the end of the words. And let me go to the second one, that is rhyme scheme. Rhyme scheme and rhyming words are related to each other very closely. And the rhyme scheme, when we find out the rhyming words in a poem, it is very easy to find out the rhyme scheme of the poem also. ഒരു പോയത്തിലെ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ റൈം സ്കീം കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞതും വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. അതായത് ഒരു കവിതയിലെ ആദ്യത്തെ വരി ഏത് ശബ്ദത്തിലാണോ അവസാനിക്കുന്നത് ആ ശബ്ദത്തിന് നമുക്ക് എ എന്ന് നൽകാം. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി സെക്കൻഡ് ലൈൻ, ദെൻ വി ക്യാൻ സീ ദി ലാസ്റ്റ് വേർഡ് എൻഡ്സ് വിത്ത് another സൗണ്ട്. അത് പുതിയൊരു സൗണ്ടിൽ അവസാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കതിന് ബി എന്ന് നൽകാം. മൂന്നാമത്തെ വരി ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക, അത് അവസാനിക്കുന്നത് പുതിയൊരു സൗണ്ടിലാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിന് സി എന്ന് നൽകാം. ആൻഡ് ചെക്ക് ദി ലാസ്റ്റ് ലൈൻ, ഇറ്റ് എൻഡ്സ് വിത്ത് ദി സെയിം സൗണ്ട് ആസ് ദി സെക്കൻഡ് ലൈൻ, and that is why we can give a B there. So the rhyme scheme of this poem is A, B, C, B. Once again we can repeat. The first line of this poem, Dreams, ends with the sound S, and the second line of this poem ends with the sound I, and the third line of this poem ends with the sound D, and the last line of the poem, last line of this stanza ends with the sound I again. That is why we can call A, B, C, B. This is how we can make or we can find out the rhyme scheme of a poem. And when we analyze the second stanza also, we can see the rhyme scheme of this poem is the same: A, B, C, B. A, B, C, B. A, B, C, B. So we can conclude the rhyme scheme of the poem itself is A, B, C, B. A, B, C, B. That is rhyme scheme. And we can go to the third item. Which is the third one? The third one is alliteration. അലിറ്ററേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മലയാളത്തിലൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. നാളികേരത്തിൻ്റെ നാട്ടിലെനിക്കൊരു നാഴിയിടങ്ങഴി മണ്ണുണ്ട്, അതിൽ നാരായണക്കിളി കൂടുപോലിന്നൊരു നാലുകാലൊലപ്പുരയുണ്ട്. നാളികേരത്തിൻ്റെ നാട്ടിലെനിക്കൊരു നാഴിയിടങ്ങഴി മണ്ണുണ്ട്. That na is repeated in each words. So we can conclude that an alliteration is the repetition of the consonant sound in the beginning of adjacent words. അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന വാക്കുകളിൽ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ശബ്ദം ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതിനെയാണ് alliteration എന്ന് പറയുന്നത്. In this poem, Dream also, we can see broken winged bird, that bird sound in the beginning of broken and bird is repeated. That is why broken winged bird that cannot fly, broken winged bird that cannot fly, broken winged bird is an example for alliteration. The more examples for alliteration from the English language itself are full fathom, fie thy father lie. These are the lines from the famous William Shakespeare's Tempest. Full
full fathom, fie thy father lie. Full fathom, fie thy father lie. And almost all tongue twisters are also examples for alliteration. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂടുതൽ ടങ് ട്വിസ്റ്റേഴ്സും alliteration എക്സാമ്പിളാണ്. And listen to this tongue twister. She sells the seashells on the seashore. She sells the seashells on the seashore. The s and sh sound is repeated alternatively. That is why we can call it a best example for alliteration. Another good and wonderful example for alliteration is Betty bought a bit of butter, but the bit of butter that Betty bought was bitter, so Betty bought some better butter to make the bitter butter better. Once again, Betty bought a bit of butter, but the bit of butter that Betty bought was bitter, so Betty bought some better butter to make the bitter butter better. And I think all of you understood what is alliteration. The fourth one we are going to discuss is assonance. അസൊനൻസും അലിട്രേഷനും തമ്മിൽ നല്ല സാമ്യതയുണ്ട്. അലിട്രേഷൻ ആദ്യത്തെ കോൺസൊണൻറ്റ് സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അസൊനൻസിൽ വവൽ സൗണ്ട് ആവർത്തിച്ച് വരുന്നു. അസൊനൻസ് ഈസ് ദി റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് വവൽ സൗണ്ട്സ് ഇൻ ദി adjacent words. And the example for assonance are here the mellow wedding. That in that mellow a sound and wedding there also we can see a sound me we me we me we in the mellow wedding. And another more example is try to light the fire. In that line we can see try, I, light, I, fire, I. Try, light, fire. Try, light, fire. I sound is repeated. I want to fly high in the sky. Fly high in the sky. In that fly, I sound is repeat. I sound came, and in the high also we can see I sound, and sky also we can see I sound. So such repetition of vowel sounds in the adjacent lines are known as assonance. അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന വാക്കുകളിലെ വവൽ സൗണ്ട്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനെയാണ് assonance എന്ന് പറയുന്നത്. Next we can go to refrain. And refrain is the repetition of a line in a poem. ഒരു കവിതയിലെ വരികൾ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതിനെ refrain എന്ന് പറയും. Here hold fast to dream is repeated. Hold fast to dream is a refrain in this poem. You might have heard the poem Kannada, and in that poem Kannada Murugan Kattakada used എല്ലാവർക്കും തിമിരം നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും തിമിരം മങ്ങിയ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുമടുത്തു കണ്ണടകൾ വേണം. Those lines are repeated throughout the poem, and such repetition of a line in a poem is known as refrain. Next we can go to imagery. Imagery എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കവിതയൊക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളാണ്, വാങ്മയ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇമേജറികൾ. നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്ന, സ്മെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറേ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇമേജറി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് there are 5 or 6 type of imageries that are visual imagery, auditory imagery, olfactory imagery, tactile imagery, gustatory imagery, and kinesthetic imagery. And in your examination, the often asked items are visual images and auditory images. And sometimes the olfactory and tactile images are also asked, but the most common things are visual image and auditory image.
And what's a visual image? When we read a poem, we can see wonderful pictures in our mind, or we can create wonderful pictures, or the word pictures are created in our mind when we read a poem or a poetic work. We can call visual image. And in this, we can see, when we read this poem, we can see broken winged bird that cannot fly. We can see broken winged bird that cannot fly. We can see an image of a bird that cannot fly due to having no wings, broken. Its wings are broken. And if we get such an image in our mind, we can say this is a word picture or a visual image. And another, in the next stanza also we can see life is a barren field frozen with snow. Life is a barren field frozen with snow. We can see life very barren and frozen with snow. And if there is no dream, സ്വപ്നങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം തണുത്തുറഞ്ഞ് വിണ്ടുകീറിയ പാടം പോലിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ചിറകൊടിഞ്ഞ പറക്കാനാവാത്ത ഒരു പക്ഷിയെപ്പോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So we can get a picture. So we can get a wonderful picture or wonderful image in our mind. Such expressions are, or such use of words are known as images or visual image. And auditory image. When we read a poem, if we feel something is heard in our mind, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തോ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരികയാണ്, നമ്മളൊരു കവിത വായിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. മലയാളത്തിൽ ഒരു മോഹം എന്നുള്ളൊരു കവിതയുണ്ട്. ആ കവിതയിൽ ഒരു വരിയുണ്ട്: ഒരു വട്ടം കൂടിയ പുഴയുടെ തീരത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കുവാൻ മോഹം, വെറുതെ ഇരുന്നതോ കുയിലിൻ്റെ പാട്ടു കേട്ട് എതിർപ്പാട്ടു പാടുവാൻ മോഹം. കുയിലിൻ്റെ പാട്ട് കേട്ട് എതിർപ്പാട്ട് പാടുവാൻ മോഹം. ആ കുയിലിൻ്റെ പാട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുയിൽനാദം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഓഡിറ്ററി ഇമേജ്. In the 10th standard textbook, in the very first poem, we can see a line, I heard 1,000 blended notes. വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത് തൻ്റെ ഗാർഡനിൽ ഇരിക്കുമ്പം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഐ ഹേർഡ് 1,000 blended notes. 1000 നാദങ്ങൾ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കേട്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഒരു കേൾക്കുന്ന അനുഭവം ഒരു പോയത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. The other image is olfactory image, and the olfactory image gives us a feeling that we are smelling something. നമ്മൾ എന്തോ സ്മെല്ല് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് olfactory image. We can go through an example. When I walked in the garden, the smell of roses drenched my nose. ഞാൻ ആ പൂന്തോട്ടത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പനിനീർ പൂക്കളുടെ ഗന്ധം എൻ്റെ മൂക്കിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്മെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫീലിംഗ് നൽകുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ olfactory images എന്ന് പറയുന്നത്. Then the other one is tactile image. Tactile image is the image in which we feel something like we feel or touch. And the example is, I fell in the bed under the soft woolen blanket. There we feel that softness and the comfort of that blanket. And if this statement comes in a poem, we can say this is a tactile image. And the gustatory image
ഈസ് വാട്ട് വി ടേസ്റ്റ്. നമ്മൾക്ക് എന്താണോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതാണ് ഗസ്റ്റേറ്ററി ഇമേജ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൈനസ്തെറ്റിക് ഇമേജ്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വരി വായിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കൈനസ്തെറ്റിക് ഇമേജ്. ദ ബിറ്റേൺ വീൽഡ് ഇറ്റ്സ് സ്പൈറൽ വേ. ദ ബിറ്റേൺ വീൽഡ് ഇറ്റ്സ് സ്പൈറൽ വേ. ആ ബിറ്റേൺ പക്ഷി, ആ തിത്തിരി പക്ഷി അതിൻ്റെ സ്പൈറൽ വേയിൽ പറന്നുയർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്പൈറൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ചിത്രം നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കൈനസ്തെറ്റിക് ഇമേജ്. I hope you understood the imagery very well. Personification. And actually, what is personification? Attributing some human qualities to the non-human or non-living beings. You might have heard, കാറ്റേ നീ വീശരുതിപ്പോൾ, കാറേ നീ പെയ്യരുതിപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റിൻകരയോരത്ത് ചാറ്റൽ മഴ ചോദിച്ചു, കാറ്റേ കാറ്റേ വരുമോ. ഇങ്ങനെ കാറ്റിനെയും മഴയെയുമൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് അല്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് നൽകിക്കൊണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഇൻ ദിസ് പോം വി ക്യാൻ സീ ഡ്രീം ഈസ് പേഴ്സോണിഫൈഡ് ബിക്കോസ് ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് ടു ഡ്രീം. സ്വപ്നത്തെ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുക. ഫോർ ഇഫ് ഡ്രീംസ് ഗോ, സ്വപ്നങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, സ്വപ്നങ്ങൾ അല്ല പോകുന്നത്, മനുഷ്യന്മാരാണ് ശരിക്കും പോകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു അതിന് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഡ്രീമിന്. നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ഓൾസോ ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് ടു ഡ്രീംസ്. ഫോർ ഇഫ് ഡ്രീംസ് ഡൈ, സ്വപ്നങ്ങൾ മരിച്ചു പോയാൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്കോ നൽകുന്നതിനെയാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. +1 ക്ലാസ്സിലെ ഡെത്ത് ലെവലർ എന്നുള്ള പോയത്തിൽ ഒരു വരി പറയുന്നുണ്ട്, ഡെത്ത് ലേസ് ഇറ്റ്സ് ഐസി ഹാൻഡ്സ് ഓൺ കിങ്സ്. മരണം അതിൻ്റെ തണുത്ത കൈകൾ രാജാക്കന്മാരിലും വെക്കുമെന്ന്. മരണം അതിൻ്റെ തണുത്ത കൈകൾ, മരണത്തിനെവിടെ കൈകൾ. സോ മരണത്തെ, ഡെത്തിനെ അവിടെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സച്ച് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് നോൺ ആസ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം, simile. What is actually simile? A simile is the direct comparison of two unlike things using as or like. ആസോ ലൈക്കോ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് വസ്തുക്കളെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സിമിലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹർ ഫേസ് ഈസ് ആസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആസ് എ റോസ്. അവളുടെ മുഖം ഒരു റോസാപ്പൂവിനോളം ഭംഗിയുള്ളതാണ്. സോ അവളുടെ മുഖത്തെയും റോസാപ്പൂവിനെയും കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പാരിസണിനെയാണ്, ആസോ ലൈക്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കമ്പാരിസണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സിമിലി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മന്നവേന്ദ്ര ജ്വലിക്കുന്നു നിൻമുഖം പൂർണ്ണചന്ദ്രനെപ്പോൾ. മന്നവേന്ദ്ര ജ്വലിക്കുന്നു നിൻമുഖം പൂർണ്ണചന്ദ്രനെപ്പോൾ. നിന്റെ മുഖം ഒരു പൂർണ്ണചന്ദ്രനെപ്പോലെ ജ്വലിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സിമിലി എന്ന് പറയുന്നത്. Another more examples for simile are, my love is like a red rose. My love is like a red rose. And the clouds are like woolen blankets. And using as and like, if we compare something, we can call that expression a simile. The next one is metaphor. Metaphor and simile are somewhat identical. Metaphor is also an expression used to compare two unlike things. സിമിലിയിൽ ആസോ
ലൈക്കോ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെറ്റഫറിൽ ആസോ ലൈക്കോ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഒന്ന് മറ്റൊന്നാണ് എന്ന് പറയുന്ന രീതി, ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവാണെന്ന് പറയുന്ന രീതിയാണ് മെറ്റഫർ. വിതൗട്ട് യൂസിങ് ആസ് ഓർ ലൈക്ക് വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് comparison, and that technique is known as metaphor. The examples are: the snow is a white blanket. The snow is a white blanket. മഞ്ഞ് ഒരു വെളുത്ത ബ്ലാങ്കറ്റ് ആണ്. മഞ്ഞ് ഒരു വെളുത്ത ബ്ലാങ്കറ്റ് പോലെയാണ് എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, മഞ്ഞ് ഒരു വെളുത്ത ബ്ലാങ്കറ്റ് ആണ്. Then he is a shining star. In that expression we can see he is a shining star, not he is like a shining star. So there is no use of as and like. One thing is another thing. One thing is another thing. ഒരു കാര്യം മറ്റൊന്ന് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അവൻ പുലിക്കുട്ടിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മെറ്റഫറാണ്, സിമിലി അല്ല. അവൻ പുലിക്കുട്ടിയാണ്, അവനെയും പുലിക്കുട്ടിയെയും കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ പോലെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, ആസോ ലൈക്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് മെറ്റഫർ. ഓർ കണ്ണീർ കായലിലേതോ കടലാസിൻ്റെ തോണി, കണ്ണീരും കായലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കണ്ണീർ കായൽ, സ്വപ്നക്കൂട് തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങൾ. ദെൻ നമ്മുടെ നെഞ്ചിലാകെ അനുരാഗക്കരിക്കിൻ വെള്ളം, അനുരാഗത്തെയും കരിക്കിൻ വെള്ളത്തെയും കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സോ സച്ച് കമ്പാരിസൺ ഈസ് നോൺ ആസ് മെറ്റഫോർ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓക്സിമോറോൺ. ഓക്സിമോറോൺ ഈസ് ദി യൂസ് ഓഫ് two words together which seems contradictory each other. പരസ്പരം വിരുദ്ധമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നതിനെയാണ് ഓക്സിമോറോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ടെറിബിൾ ബ്യൂട്ടി, ടെറിബിൾ ബ്യൂട്ടി. ആൻഡ് ദ മലയാളം ഫോർ ടെറിബിൾ ബ്യൂട്ടി, ഭയങ്കര സൗന്ദര്യം. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഭയങ്കരം? ഭയങ്കരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. പേടിപ്പെടുത്തുന്നതും സൗന്ദര്യവും തമ്മിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് കോൺട്രാഡിക്ഷൻ തോന്നുമെങ്കിലും അവയെ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമായിട്ട് മാറുന്നു. സോ സച്ച് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആർ നോൺ ആസ് ഓക്സിമോറോൺ. ദാറ്റ് ഈസ് ടെറിബിൾ ബ്യൂട്ടി, ഒറിജിനൽ കോപ്പി, ദെൻ ആക്ട് നാച്ചുറലി. സച്ച് ലൈക്ക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആർ നോൺ ആസ് ഓക്സിമോറോൺ. Then we can go to onomatopoeia. What is onomatopoeia? Onomatopoeia is the technique of making a word from its own sound itself. ഒരു വാക്കിനെ, ഒരു ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്കിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഒനമറ്റോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ വാട്ടർ സ്പ്ലാഷ്ഡ്. സ്പ്ലാഷ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്പ്ലാഷ് എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ ദാറ്റ് സ്പ്ലാഷ് സൗണ്ട് ആണ്. ഓ ദ ലയൺ റോഡ്, ദ ലയൺ റോഡ്. സോ ദ റോർ, ദ മീനിങ് ഓഫ് റോർ ഈസ് ദി സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സൗണ്ട്. സച്ച് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആർ നോൺ ആസ് onomatopoeia. The bee is buzzed around my head. That is buzzing sound, buzz. That sound itself is the meaning. That is why this is also an example of onomatopoeia. Another one we can see, that is hyperbole. Hyperbole എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പറയും തള്ള്. എക്സാജറേറ്റിംഗ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി കോമൺ. വളരെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ വളരെയധികം പെരുപ്പിച്ച് പറയുക, തള്ളി പറയുക, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർബലി എന്ന് പറയുന്നത്. മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഈസ് ആസ് ഓൾഡ് ആസ് ദി ഹിൽസ്. മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഈസ് ആസ് ഓൾഡ് ആസ് ദി ഹിൽ. എൻ്റെ മുത്തശ്ശിക്ക് ഒരു ഈ കുന്നിൻ്റെ അത്രയും പ്രായമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാജറേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ സച്ച് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആർ hyperbole. The next one is metonymy. And metonymy is the use of some words and they represent the person or a thing which is
closely associated to it. ഒരു metonymy എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയോ ഒരു വസ്തുവോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വസ്തുവിന് പകരം മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് metonymy എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ കാക്കിക്കുള്ളിലെ കവിഹൃദയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോലീസുകാരനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പോലീസുകാരൻ കയറി വരികയും ആ പോലീസുകാരുമായിട്ട് കാക്കിക്കുള്ള ക്ലോസ് അസോസിയേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോലീസിന് പകരം കാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാം. ആൻഡ് in the poem Death the Leveler, as I have already told you, in the poem Death the Leveler there is a line, the scepter and crown must tumble down. കിരീടവും ചെങ്കോലും മറിഞ്ഞു വീഴും. ആ കിരീടവും ചെങ്കോലും രാജാവും രാജാധികാരവും നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതിന് പകരം ദി സെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രോൺ മസ്റ്റ് ടംബിൾ ഡൗൺ, സെപ്റ്ററും ക്രോണും മറിഞ്ഞു വീഴും എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജാവിന് പദവി നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ രാജാവുമായിട്ട് ഏറ്റവും ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് ക്രോണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ഈ ക്രോണിനെ രാജാവിന് പകരം ഈ ക്രോണിനെ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സച്ച് association is known as metonymy, or such use of word choice is known as metonymy. Last one in our list is synecdoche. Synecdoche is the use of part instead of whole, or whole instead of part. ഒരു കാര്യത്തെ മുഴുവൻ പറയുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം പറയുന്നതിനെയാണ് synecdoche എന്ന് പറയുന്നത്. യൂസിങ് 2 hands instead of a person. ഒരു വ്യക്തിക്ക് പകരം 2 കൈകൾ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടിലൂടെ 2 കണ്ണുകൾ എന്നെ തുറിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആൾ എന്നെ തുറിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പകരം തലയോ കൈയോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു ഹോൾ തിങ്ങിന് പകരം ഒരു പാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് synecdoche എന്ന് പറയുക. ഓ there were 52 hands in that family. ആ കുടുംബത്തിൽ 52 കൈകളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ there were 26 members. അവിടെ 26 ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ്. സോ ഒരു മുഴുവൻ കാര്യം ഒരു വസ്തുവിനെ മുഴുവനായിട്ട് പറയുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ പാർട്ട് ആ വസ്തുവിനെ മൊത്തം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് synecdoche എന്ന് പറയുന്നത്. The use of sail instead of a ship, or the use of bread instead of a whole food are also can be termed as synecdoche. മൊത്തം ഭക്ഷണത്തിന് പകരം ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പലിന് പകരം അതിൻ്റെ പായയെക്കുറിച്ച് മാത്രം സെയിൽ എന്ന് മാത്രം പറയുന്നതിനെയൊക്കെ synecdoche എന്ന് പറയും. And my dears, I expect all of you understood my class very well. We can conclude the class on poetic devices here, and the poetic devices discussed here are very few in number. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഹൈസ്കൂളിലും ഹയർ സെക്കൻഡറികളിലുമൊക്കെ കൂടുതലായി കാണുന്ന പൊയറ്റിക് ഡിവൈസുകളെ മാത്രമേ ഞാനിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരുപാട് പൊയറ്റിക് ഡിവൈസുകൾ ഇനിയും ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് വൈൻഡ് അപ്പ് ദിസ് ക്ലാസ് ഹിയർ, ആൻഡ് ഐ എക്സ്പെക്ട് all of you understood my class very well, and a goodbye till we meet again. I hope all of you enjoyed my video, and if you did, don't hesitate to like, share and subscribe.